Okay, I will wait again as per your suggestions. Please note down this problem in the notebook. Shall we move further? Everybody has written. Okay, we're moving towards the next part of this particular chapter. I hope now you have noted everyone. Yes, for the road, bridge, and culvert, irrigation, water supply, sewage. Correct. Okay. So we will begin going towards the next part of this particular chapter, that is method of preparation for the approximate estimate of the road projects. Now, as far as the road projects are considered, again in the road project, we are going for first approximate estimate. So to prepare the approximate estimate, reconnaissance survey along a narrow strip of all the possible routes between the selected termini is conducted to determine the best possible routes and the approximate cost of the projected line. What you are getting from this? For making the approximate estimate of a road project, at first you have to do a reconnaissance survey. Reconnaissance survey means what, right? Anyone can define me the word reconnaissance? Now in irrigation, in what WRA, everywhere you have gone through that particular word. Can anyone give me the definition, one line definition of this word, reconnaissance survey? I will give you 1 minute. Chalo. Let us see. Who will give me the answer first? What is meant by the word reconnaissance? This word. I will use the notation. This word. Reconnaissance survey. Please define this particular word. Anyone within a minute.
has given. Good. What answer? Taking the first overview of the site. Mm, okay, acceptable, but up to few. Please, anyone? Reconnaissance survey. See, in short, a reconnaissance survey is nothing but finding out the best possible and the shortest route for that particular project. Now, whenever you are going for the road construction work, you always find, yeah, sir, in this particular road track of 100 km, there may be around 10 hills, around 20 hills, which are which are in there in between your route. तुमच्या रोड मध्ये काहीतरी डोंगर दऱ्या असा काहीतरी भाग येते or there is some valley section, that section is there which comes across your road project. Okay, so in that case every engineer must think which will be the best route and which will be the shortest possible route, okay, to construct. मग हे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कुठला आहे हे जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर त्यासाठी आपण सर्वे करत असतो, त्याला रिकॉग्नायझन्स सर्वे असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट शॉर्ट मध्ये बोलतोय, त्याची डेफिनेशन शब्दाचा अर्थ काय होतो, नेमकं काय करत असतो आपण, तर एक बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करत असतो रिकॉग्नायझन्स सर्वे मध्ये. आपल्याला एक अंदाज येतो की हा दिस विल बी दी माय बेस्ट, दिस विल बी द माय रूट विच विल सूट फॉर दिस पर्टिक्युलर साइट अँड दिस विल बी दी प्रूव्हन टू बी द बेस्ट वन. ठीक आहे, असं तुम्ही सर्वे करत असता की ज्यामध्ये तुम्ही एखादा चांगला रस्ता एक पॉसिबल रूट फाइंड आउट करू शकत असता. ठीक आहे, मग हे सर्वे फाइंड करत असताना विच इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गॅदर ॲट फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन लाईक एक्सटेंट ऑफ द वॉटरवे फॉर द नाला, दिस ऑल आर रिलेटेड विथ द रोड कन्स्ट्रक्शन. अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट तयार करत असताना तुम्ही काय काय गोष्टी कन्सिडर करताय, तुम्ही सर्वे कॅरीड आउट करता, प्रिलिमिनरी, देन रिकॉग्नायझन्स अँड लास्ट स्टेप इज युअर डिटेल सर्वे. ठीक आहे, अशा 3 स्टेप मध्ये शक्यतो केला जातो सर्वे. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी सर्वे, which you can do it from home also by using GIS, GPS maps, topographical conditions or some topographical maps, studying geological maps you can study. Okay, or you can visit the site at once and just from the overview you can suggest you can plan something for that particular site. Second is your reconnaissance survey, finding the best possible route, deciding the best possible route and its design. And last one is your detailed survey, in which you are going to thoroughly study all the parameters which are associated with that particular project. So in the reconnaissance survey, you are going to observe the extent of the waterways for the nalas or the river crossing. First, what you have to do is nothing but we called it as CD work, correct? Cross drainage works, that is where there is cross drainage work is there, where there are some river crossings are there. See, CD work and river crossing is two different terms. River crossing is nothing but some river is being there going to be there, which is the part of your project. ठीक आहे, तुम्ही रस्ता बांधताय पण त्या रस्त्याच्या मध्ये कुठेतरी तुम्हाला रिव्हर क्रॉस होणार आहे. मग रिव्हर क्रॉस होताना काय करावं लागतं तुम्हाला, हाय फ्लड लेवल व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या रिव्हर साठीची, जास्तीत जास्त लाटा किती निर्माण झालेल्या आहेत, कुठलाही ब्रिज ज्यावेळेस, वन मोर थिंग यू प्लीज रिमेंबर, whenever you are going for the bridge construction across a river, ठीक आहे, कुठल्याही रिव्हर वरती ज्यावेळेस तुम्ही पूल बांधायला जाता, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर दॅट यू शुड हॅव द आयडिया अबाउट द रिव्हर क्रॉसिंग. म्हणजेच ज्या ओढ्यावरती, नदीवरती, नाल्यावरती जो तुम्ही पूल बांधणार आहात त्याची रुंदी किती आहे, डायमेन्शन्स काय, त्याची रुंदी सगळ्यात महत्वाचा पहिला पार्ट असतो. व्हॉट इज द विड्थ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिव्हर. नेक्स्ट इज त्याची रुंदी झाल्यानंतर व्हॉट आर दी सॉइल कंडिशन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर रिव्हर, कारण तुमचा पाईल जो आहे हा अंडर वॉटर असणार आहे. ठीक आहे, हा पार्ट विल बी अंडर वॉटर, हा पार्ट विल बी अबोव दॅट पर्टिक्युलर रिव्हर. ठीक आहे, मग तुम्ही जे पाईल फाउंडेशन करणार आहात त्या रिव्हर मध्ये, त्या ब्रिजसाठी जे पियर्स तुम्ही टाकणार आहात तिथल्या सॉइल कंडिशन्स खूप महत्वाचा पॅरामीटर असतो. आफ्टर द सॉइल कंडिशन्स, द हाय फ्लड लेवल. कुठलाही ब्रिज बांधताना तुम्हाला
30 वर्षाचा रेनफॉल डेटा कलेक्ट करावा लागतो. फॉर हाऊ मेनी इयर्स? 30 years यू हॅव टू कलेक्ट दी रेनफॉल डेटा. मागील 30 वर्षात तिथे किती पाऊस झालेला होता, 30 वर्षात त्या पावसाच्या मुळे निर्माण झालेल्या लाटा आणि तिथलं पर्जन्यमान टोटल. ठीक आहे, ह्याचा डिटेल स्टडी तुम्हाला करावा लागतो 30 वर्षाचा. फक्त मागच्याच वर्षी पूर आलाय किंवा त्याच्या मागच्या वर्षी दुष्काळ आहे म्हणून मग नाही सर मी उंची कमी घेतोय, चालत नाही. For the last 30 years you have to go in detail about the study of the rainfall or the precipitation data. You have to collect the precipitation data, rainfall data which is going to occur at that particular point, and then you have to determine the high flood level HFL. ठीक आहे, just to determine the road embankment. कारण HFL च्या वरती कमीत कमी, मी कमीत कमी बोलतोय, तसा तो जास्तच राहतो, तुमच्या हाय फ्लड लेवलच्या वरती जो तुमचा डिफरन्स असतो हा जर तुम्ही डॅम साईड साठी जाताल तर HFL वरती तुमचा 1 मीटर असतो, बरोबर आहे, की जेणेकरून ते हाय फ्लड लेवलचं पाणी एक्सेस वॉटर जे आहे ते तुमच्या स्पिलवेद्वारे रिमूव्ह व्हावं डॅमसाठी. तसं रोडसाठी बघा, तुमच्या रिव्हरची जी HFL लेवल असते ना, त्या HFL लेवलच्या वरती कमीत कमी मी म्हणतो 5 मीटर तरी डिस्टन्स तुम्हाला बघायला भेटतं ऑन अन ॲव्हरेज. ठीक आहे, असं होत नाही की बाबा एकदम रिव्हर फ्लो आहे. हा पुण्यामध्ये वगैरे तुम्हाला पुणे मुंबईमध्ये वगैरे बघायला भेटतील जिथे ओल्ड ब्रिजेस आहेत. ठीक आहे, तुम्ही असं ब्रिज वरती उभा आता लगेच तुम्ही साईडला बघितलं तर ब्रिजचं पाणी त्या सॉरी नदीचं जे पाणी आहे त्या ओढ्याचं पाणी त्या ब्रिजचा जो खालचा डेक स्लॅब आहे ना, डेक्स खालचा जो स्लॅब असतो तिथपर्यंत आलेला असतं. पण तो खालचा जो स्लॅब आहे आणि तुमची जी हाय फ्लड लेवल आहे याच्यामध्ये 1 मीटरचं तरी डिस्टन्स पाहिजे मिनिमम. खालचा स्लॅब आणि मॅक्सिमम फ्लड लेवल कमीत कमी 1 मीटरचं तरी डिस्टन्स पाहिजे. जास्तीत जास्त ते किती असेल तरी वेल अँड गुड आहे. ठीक आहे, हा इतकं डिटेल स्टडी करावा लागतो. 30 वर्षाचं प्रेसिपिटेशन आपल्याला ऑब्झर्व करावं लागतं त्यासाठी त्या एरियामधलं. इंटरव्ह्यू टाईप क्वेश्चन. रोड अलाइनमेंट मध्ये मोठा लेक येत असेल तर काय करायचं? कडेने अलाइनमेंट घ्यायची का ब्रिज बांधायचा? ओके, good question. See, if your large river is crossing your path of that particular road, okay, then in that case what you are going to do? Anyone see, in our transportation engineering we have studied the part in the geometric design. What is that part? Road attainment of the roads in the 3 different ways. ठीक आहे, यामध्ये आपण काय करत असतो माहिती का? जस्ट अ मिनिट, आय विल draw some picture and then you will come to know. See, my screen is visible. Suppose here is your road is traveling, okay, and in the river is flowing like this. Okay, you are constructing a road. My screen is visible now. I think I have drawn very nice picture. Suppose the road is been there. This is the path of your road. ठीक आहे, असा रस्ता जातोय तुमचा and the river direction is this is your river direction. ठीक आहे, ही तुमची रिव्हर डायरेक्शन आहे. रिव्हर अशी फ्लो होती तुमची. Suppose width of the river is more. Width of river is more, quite large. Then in that case, and again the further part is here. या केसमध्ये तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? For this particular cases, at first you have to what I can say, study about the detailed topography of that particular part. रिव्हर्स क्रॉसिंग आहे, मग रिव्हर्स क्रॉसिंग असेल तर रिव्हर्स क्रॉसिंगची जी रिव्हरचा बेड असेल, रिव्हर डेप्थ, त्यानंतर रिव्हरचा ही जी विड्थ असेल ही विड्थ तुम्हाला कन्सिडर करावी लागते. अँड यू हॅव टू सी वेअर यू कॅन सरप्लस, वेअर यू कॅन पास दिस पर्टिक्युलर रिव्हर क्रॉसिंग. आता जर असं जर केस बघताल, जर मी हे जे पिक्चर काढलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं आहे, असा तुमचा ब्रिज येणार आहे इथे. ठीक आहे, असा ब्रिज तुम्हाला बांधावाच लागणार आहे. देर इज नो एनी डाऊट इन दिस. तुमच्या रिव्हरच्या खाली ब्रिज बांधावा लागेल. तेच एक छोटंसं तळ आहे असं मध्ये. ठीक आहे, आणि तुमचा रस्ता इथून असं जातोय. ठीक आहे, असा रस्ता. सो इन दॅट केस यू कॅन डायव्हर्ट इट, यू कॅन डायव्हर्ट युअर ट्रॅक. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा रस्ता असा वळसा घालू शकता. ठीक
ठीक आहे. आणि इकडून येणारा पण रस्ता असाच वळसा घालून जाऊ शकता. ठीक आहे. असा पद्धतीचा रस्ता तुम्ही घालू शकता. म्हणजे यू कॅन डायवर्ट दिस पर्टिक्युलर ट्रॅफिक. सी this totally if the it will totally depend on the lake, that is size of that particular lake or river. If it is possible to take a diversion, suppose this is your A point and this is your B point, okay, and C is the hurdle for you, so you can divert that particular C point, okay, just by doing like this if it's a small lake. But if it's a big lake or a river, then there will be the no option. तुम्हाला जर असा वळसा घालून कुठेतरी जाणं, तुमची कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन विल डेफिनेटली गोट इन्क्रीज. त्यापेक्षा तुम्ही डायरेक्टली ब्रिज बांधलेला आहे, इट इज अगेन गुड फॉर यू. ठीक आहे. ह्या गोष्टीचा, ह्या परिस्थितीचा तुम्हाला तिथे अभ्यास करावा लागतो की तिथल्या कंडिशन्स कशा आहेत. ठीक आहे. एम आय क्लिअर? नाउ इफ यू आर हॅविंग एनी डाउट स्टिल यू कॅन आस्क मी. Okay. So high flood level you have to observe the number and length of more important bridges, total length of the alignment you have to consider as I said earlier, then probable amount of earthwork किती लागणार आहे. ठीक आहे. तुमची टोटल लेंथ ऑफ अलाइनमेंट किती असली पाहिजे, प्रोबेबल अमाउंट ऑफ अर्थवर्कची क्वांटिटी कशी काढता रे. नाउ अगेन आय विल शो सम पिक्चर्स फॉर यू. ड्रॉ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस. सपोज हा तुमचा रोडचा क्रॉस सेक्शन आहे. शक्यतो कसं असतं रे रोडचं क्रॉस सेक्शन, ट्रॅपेझॉइडल सेक्शन मध्ये बघता ना, बरोबर आहे. रोड इन कटिंग अँड रोड इन एम्बॅगमेंट. हा जर तुमचा रोडचा क्रॉस सेक्शन आहे किंवा असा असेल, सो रोड इन कटिंग अँड रोड इन एम्बॅगमेंट, हा तुमचा एम्बॅगमेंट झाला, कटिंगचा पार्ट झाला. तुम्हाला काय करावं लागतंय, ज्यावेळेस तुमचा रोड इन कटिंग किंवा एम्बॅगमेंटचा पार्ट असेल तर तुम्हाला हा जो रस्ता आहे हा डिवाइड करावा लागतो. ठीक आहे. लाईक दिस अशा सेक्शन मध्ये डिवाइड करायचा. फर्स्ट इज ट्रायंगल, सेकंड रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल आणि अगेन ट्रायंगल और राईट अँगल ट्रायंगल. तर या पद्धतीने डिवाइड करायचा. डिवाइड केल्यानंतर यू हॅव द डायमेन्शन्स, दॅट इज हे तुमची पेमेंट विड्थ असते. या पॉईंट पासून ते या पॉईंट पर्यंत दिलेली असते ही पेमेंट विड्थ. ठीक आहे. या पॉईंट पासून या पॉईंट पर्यंत जी काय असेल ती फुल विड्थ असेल किंवा हाफ विड्थ असेल कॅरेज वेची तुमची. त्यानंतर तुमचा किती पार्ट मध्ये तुम्ही हे करणार आहात. सपोज मी या पार्ट मध्ये फिलिंग करतोय, एक्सकॅव्हेशन करतोय, या पार्ट मध्ये मी फिल करतोय, या पार्ट मध्ये मी फिल करतोय, आणि फक्त मधल्या पोर्शन मध्ये माझा रोड सरफेस आहे फक्त या पार्ट वरती. ठीक आहे. सो यू कॅन डू लाईक दिस. कलर चेंज करतो वाटलंच तर. सो हा तुमचा कॅरेज वे टोटल. दिस इज ओनली युअर कॅरेज वे. ओके. सो you have to determine the quantity of earthwork which has been required to support this particular road surface. इथं तुमचं अर्थवर्क येणार आहे, इथे खाली सबग्रेड सॉइल असणार आहे, इथे तुमचं अर्थवर्क येणार आहे. ठीक आहे. हे किती लागतं हे क्वांटिटी फाइंड आउट करता आली पाहिजे तुम्हाला. आर यू गेटिंग एव्हरीवन? I hope everyone is clear with this. Okay. So amount of earthwork in this chapter only I will show how to calculate the amount of earthwork in cutting as well as in embankment. So don't worry about that, and that is our further part of this particular chapter. Then geological characteristics of the areas to determine the foundation of bridges. Now from the above surveys, the maps and the data of the preliminary estimates prepared per kilometer basis with the following heads. काय काय गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतात रोड प्रोजेक्ट मध्ये. नाउ दिस ओनली थियोरेटिकल पार्ट यू आर हॅव्हिंग as far as your syllabus is considered. Okay, road project we will definitely take problem of road project also, but you don't have the problems which are related with the approximate estimate of a road project or irrigation. Just theory part is going to be there. Okay.
and in our practicals we will take problems also. So as far as our road project is considered, earthwork estimate we have to prepare. See what things we are going to include. At first we have to include the earthwork estimate, which includes the provision of borrowed and hollowing earth. Okay. Approximate estimate should be prepared with the help of the contour maps. Okay, so you can prepare it with the help of contour map also, approximate estimates. The next one, cost of the road structures will also include cost of bridges, the culverts which have been part of that road. Then the span of the structures are determined and approximate estimate is found by multiplying the span by cost per meter span. Okay. How we are going to determine the cost of these bridges or the culverts? We are going to divide these culverts or into the spans. Kiती spans असतात? Have you seen any small bridge, minor bridge or a culvert? Culvert कशाला म्हणतात रे? Anyone give me the answer very fast. Previously I told you about this. What is meant by the word culvert? Now you are studying in BCS also ना? कल्वर्ट कशाला म्हणतात आणि ते स्पॅन कसे घेतले जातात कल्वर्टचे? Fast. You can put your reply in the chat box, or you can unmute and you can give me the answer. What is meant by the word culvert and bridge? Minor bridge and culvert, or what is the difference between bridges and the culverts? अरे मुलांनो माहित पाहिजे रे. Give me the answer very quick. What is meant by the word culvert? What is meant by the word bridges? What is the difference between these two? I will ask now by taking your names. To whom I will ask? 52 participants are there. Okay. Chalo. Samarth, what is meant by the word culvert or the difference between bridges and the culvert? Culverts are used to drain out the water. Okay, and what is the purpose of bridges then? You can drain out the water using the culverts, box culverts. Have you seen the culvert? Yes, it's a type of bridge. Okay, I know it's a type of bridge. It is used to drain out the water also. Small bridge also. Okay, but a culvert, you please remember, if the span is less than 6 meters, okay, 6 or up to 6 meter, if the span of that bridge is up to 6 meter, okay, then that is called as culvert. Okay, 6 meter and less than that. If the length of or the span of that particular bridge, small bridge which you are going to construct, is up to 6 meters, then we called it as a small culverts or the culverts. Okay, now the culverts are having the big size also. Like if you take the box culverts, now if you take any one example I can share with you. Have you seen the service roads and bridges passing on a particular track? Suppose a national highway is there and a bridge is there on that particular national highway, and nearby that particular bridge we are having some village. Okay, so when that central portion of the village comes, below that bridge they are going to form a rectangular structure is there. Okay, so within which your water or the transportation will going to happen. Okay, I can show you that also. Just give me a minute. तुम्हाला दाखवतो मी कलर्ट कसा राहतो. I am not good at the drawing, but still I will try. Okay. असं ट्रॅपोजॉइडल सेक्शन बघितलंय का कधी रोड साइड वरती? ठीक आहे, असा ट्रॅपोजॉइडल सेक्शन असतो. हा असा तुमचा ब्रिज आलेला असतो बघा. ठीक आहे, मी तुम्हाला ब्रिज दाखवतो तुमचा. असा कुठेतरी तुमचा ब्रिज चालू झालेला आहे. हा ब्रिजचा मेन असा हॉरिझॉन्टल पोर्शन आहे आणि परत असा हा इकडे कुठेतरी लँड झालाय. ठीक आहे, आणि इकडे दाट लोकवस्तीचा एरिया आहे.
ठीक आहे, इकडे दाट लोकवस्तीचा एरिया आहे. मग ह्या लोकांशी कनेक्ट होण्यासाठी आता मध्ये तो ब्रिज आहे, बरोबर आहे, असा रस्ता आहे तुमचा, हा ही रोडची डायरेक्शन आहे. ठीक आहे, असा रस्ता आहे तुमचा. मग इथे लोकॅलिटी आहे, इथे लोकॅलिटी आहे, दोन वेगवेगळे गाव आहेत. सपोज या दोन गावाला मध्ये दुभागलंय कोणी, त्या ब्रिजनी दुभागलंय. मग यांना कनेक्ट करण्यासाठी असा एक बॉक्स तुम्ही गॅप बघता बरोबर त्या ब्रिजेस मध्ये. ठीक आहे, या गॅपचा फायदा काय होतो, टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द पीपल ॲज वेल ॲज, हा रेल्वे खालचाही बोगदा तुम्हाला तसंच राहतो. ठीक आहे, बट रोड साईड वरती, ब्रिज साईड वरती बघूया आपण. ह्या बोगद्यातून तुम्ही टू अँड फ्रो मोशन होऊ शकते, या लोकांची इकडे, या लोकांची इकडे. ठीक आहे, हा जो स्ट्रक्चर असतो ना, हा दिस इज नथिंग बट द कल्वर्ट. पण इट्स अ बिग नाव, जर मोठ्या ब्रिज मध्ये बनतात तर तो काय कल्वर्ट म्हणत नाहीत त्याला. ठीक आहे, जिथे तुम्हाला स्मॉल रेल्वे ब्रिजचा रेल्वेचा बोगदा असतो छोटासा, किंवा छोटे छोटे बोगदे की ज्याचा हा जो स्पॅन आहे ना, ठीक आहे, हा जो स्पॅन असतो, या स्पॅनची लेंथ अप टू 6 मीटर, किती मीटर पर्यंत पाहिजे, हा जो स्पॅनची लेंथ असते 6 मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी. ज्यावेळेस ही लेंथ जर 6 मीटर किंवा त्यापेक्षा जर कमी असेल ना, तर त्याला कल्वर्ट असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, बॉक्स कल्वर्ट वगैरे. आणि आता त्याच्यामध्ये बरेचसे मॉडिफिकेशन झालेले आहेत. कल्वर्टची साईज आपल्या इथे पण आहे बघा, आपल्या इथे कुठे दाखवते तुम्हाला, आपला रेल्वेचा ब्रिज आहे बघा. ठीक आहे, रेल्वेचा ब्रिज आहे वरती, तो एक्झॅक्टली मी त्याला कल्वर्ट असं म्हणणारच नाही. ठीक आहे, त्या शेप मध्ये राहील. ठीक आहे, आय होप कल्वर्ट म्हणजे नेमकं काय असतं हे कळलं असेल तुम्हाला. आता आय हॅव ट्राईड माय बेस्ट, बिकॉज टेक्निकल पार्ट यू आर मच मोर टेक्निकली साउंड दॅन मी. ठीक आहे, so what we have to consider, coming back to the point, the span of the structures that has been determined and approximate. Just a minute, somebody has quoted. कॉलेजला येताना पण असं आहे आपल्याकडे कल्वर्ट, मी बघितलं नाही कुठे. मी तर ऍक्च्युली गोपाळपूरवरूनच येतो, हा मग मला तर कधी दिसला नाही कुठे कल्वर्ट आहे. ठीक आहे, so what we have to consider as far as this road project is considered, we have to consider the cost which is required and the quantity of the earthwork, that is earth which is borrowed or the hauling earth. Okay, that is the section is in cutting or the in embankment. Then we have to consider the cost of road projects, which include the cost of bridges and the culverts. ठीक आहे, कल्वर्ट हा नेहमी स्पॅन मध्ये राहणार आहे तुमचा. सो स्पॅन किती आहे, किती सेक्शन मध्ये डिवाइड केलाय. ठीक आहे, तुम्ही कुठल्याही स्मॉल ब्रिज वरती जा, तुम्हाला एक ग्रीन कलरची एक पाटी दिसते. ठीक आहे, रोड साईडला त्या पाटीवरती नंबर्स दिलेले असतात ते स्पॅनचे, किती स्पॅन आहे ते, 6 मीटरचा आहे, किती स्पॅन आहे, 1 स्पॅन आहे, 2 स्पॅन आहे, 4 स्पॅन आहे. ठीक आहे, म्हणजे जो मोठा ब्रिज तुम्हाला वाटतो तो ऍक्च्युअली मोठ्या छोटे छोटे कलर्स कनेक्ट केलेले असतात 6-6 मीटरचे म्हणा किंवा असं काहीतरी. ठीक आहे, सो ते स्पॅन दिलेले असतात, किती स्पॅन आहे त्याच्यामध्ये, 6 मीटरचा स्पॅन आहे किंवा 4 मीटरचा स्पॅन आहे, मग 4 मीटरचे किती स्पॅन टाकलेले आहेत,